محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عاشق رضا برکاتی سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ان کی شان میں کچھ قیمتی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ تمامی حضرات، میرے تمام دوست احباب، میری گفتگو کو محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ میں چاہتا ہوں میری گفتگو سننے سے پہلے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیں مسلمانوں، ہندوستان کا اصل راجہ تو میرا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے بادشاہ آئے، بہت سارے راجہ آئے، حاکم آئے اور چلے گئے، نام و نشان ان کا مٹتا چلا گیا۔ ہندوستان کے راجاؤں کا حال یہ ہے کہ جب تک کرسی سلامت ہے تو حکومت چل رہی ہے، بادشاہت برقرار ہے۔ جہاں کرسی گری حکومت بدل گئی، بادشاہت حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب تک حیات سے رہے، آپ دنیا میں سلامت رہے، جب تک آپ کی زندگی باقی تھی تو آپ بادشاہ بن کر کے، حاکم بن کر کے بے خوف دنیا میں زندگی گزارتے رہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے پاور اور طاقت کا استعمال کیا، آپ کو بھگانے کی کوشش کیا، لیکن سب کی طاقت آپ کے سامنے کمزور ہو گئی۔ بڑے بڑے جادوگروں نے آپ سے مقابلہ کیا، سب کے سب شکست کھا گئے، ان کی ہار ہو گئی۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان بادشاہ بن کر کے، حاکم بن کر کے دنیا میں بے خوف زندگی گزارتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی کرسی آپ کو دیکھ کر تھرتھراتی تھی، کانپنے لگتی تھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز کو آج وصال کیے ہوئے تقریباً 750 یا 800 سال کا زمانہ گزر گیا۔ آپ ہندوستان کی سرزمین میں، اجمیر شریف کی سرزمین پر آرام فرما ہے۔ تقریباً 800 سال سے آپ ہندوستان کی سرزمین اجمیر شریف کے شہر میں آپ آرام فرما ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج اگر دیکھا جائے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، چادر چڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آ رہے ہیں، اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، امیر آ رہے ہیں، غریب آ رہے ہیں، ہندو آ رہے ہیں، مسلم آ رہے ہیں، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آ کر سر جھکا رہے ہیں، اپنی فریاد کو پیش کر رہے ہیں۔ اور سرکار خواجہ غریب نواز تمام لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہیں، اور آنے کے بعد ان کی دعائیں ان کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، ان کی حاجتیں پوری ہو رہی ہے۔ یہی تو ہے اصل راجہ کی پہچان۔ اس لیے ہم لوگ کہا کرتے ہیں، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ آج میں کہوں گا، میرا یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اجمیر شریف کے سرزمین پہ آرام فرما ہے۔ ان سے پہلے کون اجمیر شریف کو جانتا تھا؟ کون انا ساگر کو جانتا تھا؟ کون راجستھانی علاقے کو جانتا تھا؟ یہ غریب نواز کا دین ہے۔ آپ وہاں پہ آرام فرما ہیں، اجمیر شریف کا علاقہ چمک رہا ہے، وہاں کے لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ آپ کے فیضان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ سرکار خواجہ غریب نواز آرام فرما ہے ہندوستان کی سرزمین پر، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آ کر فیضیاب ہو رہے ہیں۔ میں کہوں گا، جس علاقے میں اللہ کے ولی آرام فرمائے، اللہ کے پائے کے بزرگ آرام فرمائے، وہ شہر دوسرے شہروں کے بنسبت ترقی میں، خوشحالی میں آگے ہیں۔ آج کی تاریخ میں دہلی ایک کیپٹل ہے، ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ دہلی میں بہت سارے اللہ کے نیک بندے، بہت سارے اللہ کے پائے کے بزرگ آرام فرما ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی کی سرزمین پہ آرام فرما ہیں۔ ان کا فیض ذات جاری ہے، اور سارے لوگ ان کے فیضان سے، فیوز و برکات سے
माला माल हो रहे हैं, दिल्ली चमक रहा है, वहां के लोग तरक्की में, खुशहाली में, कारोबार में, तिजारत में दूसरे शहरों के बनिस्बत बहुत आगे हैं। ये देन है हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का, वो आराम फरमा है, उनका फैज जारी है। इसी तरह से कलियर शरीफ का इलाका चमक रहा है, वहां के लोग खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। उत्तराखंड चमक रहा है, ये साबिर पाक का मजार कलियर शरीफ उत्तराखंड में है। सरकार साबिर पाक वहां पे आराम फरमा है, उनका फैज जारी है, सारे लोग उनके फैजान से माला माल हो रहे हैं। इसी तरह से कछोछा मुकद्दसा चमक रहा है, वहां के लोग खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग दूर दराज से हमेशा लाखों हजारों की तादाद में आ रहे हैं, मखदूम सिमरा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बीमार आ रहे हैं, वो सेहत पा रहे हैं, जिसके ऊपर जादू है, इसी तरह से जिन्नात खबीस का असर है, वह सारी परेशानी मखदूम पाक की बारगाह में पहुंचने के बाद दूर हो रही है। तो कछोछा मुकद्दसा चमक रहा है, वहां के लोग खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मखदूम सिमना का फैज आज भी जारी है और सारे लोग उनके फैजान से माला माल हो रहे हैं। इसी तरह से शहर बरेली चमक रहा है। बरेली हम सुन्नियों का मरकज बना हुआ है, वहां पे हम सबके इमाम अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान आराम फरमा है, जिनका फैज जारी है। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान बरेली शरीफ के शहर में आराम फरमा है, उनका फैज जारी है। उर्स रज़वी के मौके से, उर्स ताजुश शरिया के मौके से लोग लाखों करोड़ों की तादाद में शहर बरेली पहुंचते हैं और औलिया किराम की बारगाह में, सरकार आला हजरत की बारगाह में, सरकार ताजुश शरिया के बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके उनके फैजान से फैजियाब हो रहे हैं। शहर बरेली चमक रहा है, ये औलिया किराम का दिन है, सरकार आला हजरत का दिन है कि वो आराम फरमा है। शहर बरेली हम सुन्नियों अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं उनका मरकज बना हुआ है। इसी तरह से आज की तारीख में शहर मुंबई शहर चमक रहा है, वहां के लोग खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़े तरक्की हैं कारोबार में, तिजारत में, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पैसे की कमी नहीं है, आराम से सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये देन है औलिया किराम का। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे, बहुत सारे अल्लाह के पाई के बुजुर्ग वहां पे आराम फरमा है, उनका फैज जारी है। खुसूसियत के साथ हजरत हाजी अली अलैहि रहमत रिजवान, जिनका मजार बीच समंदर में है, लोगों का यानी जियारतगाह बना हुआ है, दूर दराज से लोग वहां आ रहे हैं और उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हजरत हाजी अली मुंबई में बीच समंदर में आराम फरमा है और समंदर के पानी की तरह हाजी अली का फैज जारी है और सारे लोग उनके फैजान से माला माल हो रहे हैं। शहर मुंबई चमक रहा है, ये दिन अल्लाह के नेक लोगों का है, अल्लाह के वलियों का है। इसी तरह से हिंदुस्तान के अलावा दूसरे शहर, दूसरे मुल्कों का भी यही हाल है। हर इलाके, हर शहर में बड़े बड़े अल्लाह के वली आज आराम फरमा है और इसी तरह से बहुत सारे औलिया किराम, अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह की यादों में मस्त रहते हैं, जो नमाजों से दोस्ती करते हैं, जो जिक्र इलाही में, मुजाहिदात में, मुशाहिदात में, मुनाजात में लगे हुए हैं, उन्हीं से दुनिया कायम है। उन्हीं औलिया किराम में से कुछ लोग हैं जिनको गौस कहा जाता है, कुतुब कहा जाता है, अब्दाल कहा जाता है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम जैसे गुनहगार लोग दुनिया में जी रहे हैं, अय्याशी और मक्कारी कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह की तरफ से हमें खाने के लिए मिल रहा है, फिर भी हमारी जिंदगी सलामत है। ये दिन अल्लाह के नेक लोगों का है। जब तक अल्लाह के वली, अल्लाह के पाई के बुजुर्ग, अल्लाह का नाम लेने वाला, रातों को जगकर तस्बीह पढ़ने वाला, अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाला जब तक दुनिया में रहेंगे, दुनिया सलामत रहेगी, दुनिया कायम रहेगा। जिस दिन ये औलिया किराम दुनिया से उठा लिए गए, कयामत कायम होगी, दुनिया खत्म हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ये बात सादिक होके रहेगी, लेकिन उस वक्त जब तक ये औलिया किराम, अल्लाह के नेक बंदे हयात से रहेंगे, दुनिया सलामत रहेगी। जिस दिन उठा लिए गए उस दिन कयामत आ जाएगी।